Now, due to the COVID-19 situation, we have already started your 12th science practical, regular practicals. You have already studied first practical, that is of chemical kinetics. Now here we are going to see, or we are going to study the next experiment, that is experiment number 2, that is from thermochemistry. So that is the aim. We have to first study aim of that experiment to determine the enthalpy of neutralization of strong acid HCl and strong base NaOH. To determine the enthalpy of neutralization of strong acid HCl and strong base NaOH. HCl आणि NaOH या स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेस यांच्यामधील जी रिॲक्शन आहे याच्यामधून जी एनर्जी रिलीज होणार आहे त्या एनर्जी म्हणजेच एन्थॅल्पी और हीट एनर्जी, that is enthalpy of neutralization we have to calculate. Now for this experiment there are apparatus, that is polythene bottle, rubber cork with 2 holes, 2 beakers, thermometer 1 by 10 degree, measuring cylinder. These are the apparatus we have to use in this experiment. Now the chemicals, 2 chemicals we have to use, 0.5 molar HCl and 0.5 molar NaOH solutions. Now reaction. At first, you have already studied in up to 10th standard, that is neutralization. तुम्ही 10वी पर्यंत न्यूट्रलायझेशन म्हणजे काय हे तुम्ही अभ्यासलात. न्यूट्रलायझेशन म्हणजे उदासीनीकरण, उदासीनीकरणाची अभिक्रिया. त्याच्यामध्ये स्ट्रॉंग ऍसिड जेव्हा स्ट्रॉंग बेस बरोबर रिॲक्ट होईल त्यावेळेस आपल्याला प्रॉडक्ट मिळतील साल्ट अँड वॉटर, तेव्हा त्या रिॲक्शनला आपण काय म्हणतो जनरली न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन. आता ती सेम रिॲक्शन आपल्याला बघायची, परंतु त्याच्यामधलं आपल्याला एन्थॅल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन जो डेल्टा एच आहे ती अमाऊंट जी रिलीज होणार आहे, इव्हॉल्व होणार आहे, ती आपल्याला या प्रॅक्टिकलच्या माध्यमातून कॅल्क्युलेट करायची आहे. मग पहिल्यांदा enthalpy of neutralization. The definition of enthalpy of neutralization is that the enthalpy released, the enthalpy change when 1 gram equivalent of strong acid is completely neutralized by 1 gram equivalent of strong base. Then that is called as enthalpy of neutralization. Enthalpy. Now in thermochemistry or in chemical, you have studied in 12th science chapter chemistry, that is chemical thermodynamics. In chemical thermodynamics, you have studied enthalpy. Enthalpy is related with heat. That is, we have to calculate here the enthalpy of neutralization, that is delta H. Now, see the reaction. NaOH, sodium hydroxide, strong base in aqueous medium plus strong acid HCl in aqueous medium. That gives in the product side C sodium chloride NaCl in aqueous state plus water in liquid state. And here in this neutralization reaction, the delta H, the amount of heat released, that is equal to minus 57.3 kilojoule per mole. जर आपण स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेस जर घेतले तर त्याचं न्यूट्रलायझेशन झाल्यानंतर डेल्टा एच म्हणजे हीट ऑफ एन्थॅल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन जी मिळणार आहे आपल्याला, हे एक्सपेरिमेंट डेटा स्टँडर्ड डेटाच्या नुसार जर आपण डेल्टा एच जर कॅल्क्युलेट केला तर तो डेल्टा एच इक्वल टू मायनस 57.3 किलोजूल पर मोल येतो. आणि किलो कॅलरीमध्ये जर आपण त्याचा विचार केला तर डेल्टा एच इक्वल टू मायनस 13.7 किलो कॅलरी पर मोल. नाउ if instead of strong acid if we have used weak acid, that is acetic acid, and then it reacts with strong base, then whatever may be the energy delta H is produced, that delta H should be less than the delta H or enthalpy of neutralization obtained from strong acid and strong base. म्हणजे strong acid आणि strong base या रिॲक्शन मधून जी डेल्टा H आपल्याला मिळणार आहे व्हॅल्यू, ती व्हॅल्यू ही कोणापेक्षा जास्त असणार आहे जर आपण स्ट्रॉंग ऍसिडच्या ऐवजी आपण वीक ऍसिड घेतला तर. आणि हे याच्या मागे काय कारण असेल, व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दिस? यू हॅव स्टडीड इन आयोनिक इक्विलिब्रियम चॅप्टर, दॅट इज इफ we have taken or we have dissolved the strong acid or strong base in water, then we have complete ionization of HCl or NaOH. That means there is complete dissociation of strong acid or strong base. But instead of strong acid, we have taken weak acid or weak base. Then it ionizes not completely 100%. So for that reaction, if instead of HCl we have taken acetic acid and NaOH, then the delta H
in that reaction should be less than this standard reaction. So we will see first, this is very इझी एक्सपेरिमेंट. हा खूप सोपा एक्सपेरिमेंट आहे. याच्यामध्ये आपल्याला पॉलिथिन बॉटलचा आपण यूज करणार आहोत. दोन सोल्युशन आपण सेम मोलॅरिटीचे तयार केलेले आहेत. 0.5 मोलर HCl आणि 0.5 मोलर NaOH. नंतर थर्मोमीटर आपल्याला लागणार आहे. नंतर डिस्टिल वॉटर आपण घेणार आहोत, यूज करणार आहोत. ते सोल्युशन आम्ही त्यासाठी तयार केलेले आहेत. पहिल्यांदा मी तुम्हाला प्रोसिजर सांगेल. पहिल्यांदा सगळे ॲपरेटर्स आपण वॉश करून कोरडे करायचे, ड्राय करायचे. पहिल्यांदा पॉलिथिन बॉटल असणार आहे. पॉलिथिन बॉटलला आपण रबर कॉर्क जोडलेला आहे आणि रबर कॉर्कला एक होल आहे, त्याच्यामधून आपण थर्मोमीटर सोल्युशनमध्ये डीप करण्यासाठी ठेवणार आहोत. पहिल्यांदा आपल्याला 0.5 मोलर 50 ml 0.5 मोलर HCl आपल्याला मेजर करायचं. नंतर ते आपण पॉलिथिन बॉटलमध्ये टाकणार. नंतर त्याचं टेम्परेचर आपल्याला मोजायचे. ह्या ठिकाणी आपल्याला टेम्परेचर्स मोजावे लागणार आहेत आणि खूप महत्त्वाचं आहे, थर्मामीटरच्या साहाय्याने टेम्परेचर कसं मोजायचं हे तुम्ही 11 सायन्सला बघितलेलं आहे. नंतर पहिल्यांदा T1चं टेम्परेचर तुम्हाला मिळणार आहे HClचं 0.5 मोलर. ते झाल्यानंतर ते नोट डाऊन करायचं, जे टेम्परेचर आलं असेल ते, त्याला T1 म्हणायचं. नंतर दुसरं सोल्युशन जे बिकरमध्ये घ्यायचं ते म्हणजे 0.5 मोलर NaOH सोल्युशन. ते परत सेम क्वांटिटीने मोजायचं. 50 ml 0.5 मोलर NaOH सोल्युशन मोजायचं विथ द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर. नंतर त्याचं इनिशियल टेम्परेचर बघायचं. इनिशियल टेम्परेचर त्याचं नोट डाऊन करायचं. थर्मोमीटरच्या साहाय्याने परत डीप करून ते जे टेम्परेचर येईल ते त्याला आपण T2 म्हणणार. T2 म्हणजे काय, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ NaOH सोल्युशन. जर हे दोघी टेम्परेचर काही एक्सपेरिमेंटला काही विद्यार्थ्यांना सारखे येऊ शकतात, काहींचं रिडिंग, आणि समजा जर वेगवेगळे रिडिंग आले तर मग आपण त्या दोघी सोल्युशनचा ॲव्हरेज टेम्परेचर, मेन टेम्परेचर काढू शकतो. आणि नंतर मग मेन टेम्परेचर आल्यानंतर पॉलिथिन बॉटलमध्ये ऑलरेडी आपण HCl घेतलेले, नंतर आपण काय ॲड करणार आहोत, NaOH ॲड करणार आहोत. दोघींचे टेम्परेचर घेतल्यानंतर ॲड केल्यानंतर HCl मध्ये NaOH ॲड केल्यानंतर लगेच थर्मोमीटर आपल्याला काय करायचं आहे, त्या सोल्युशनमध्ये डीप करायचं आहे, त्या मिक्सचरमध्ये डीप करायचं आहे. आणि पॉलिथिन बॉटल आपल्याला काय करायची, शेक करायची. रिॲक्शन होऊ द्यायची, थोडासा वेळ द्यायचा आहे, शेक करत राहायचं. आणि मग टेम्परेचर, नंतरचं जे टेम्परेचर आहे ते खूप महत्त्वाचं आहे, ते आपल्याला मोजायचं आहे. फायनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर. आणि ते फायनल टेम्परेचर साधारणतः समजा 25 डिग्री सेल्सिअस जर तुमचं T1 आलं असेल दोघांचं, समजा दोघी सेम टेम्परेचर असेल 25 डिग्री सेल्सिअस, नंतरचं जे टेम्परेचर आहे मिक्सचरचं ते साधारणतः 3 ते 3.5 डिग्री सेल्सिअसने वाढणार आहे. मग वाढ झालेली टेम्परेचर, रायझिंग टेम्परेचर आपण डेल्टा टीच्या माध्यमातून काढणार आहोत. डेल्टा टीची व्हॅल्यू महत्त्वाची आणि तीच डेल्टा टीची व्हॅल्यू आपल्याला पुढे कॅल्क्युलेशनमध्ये पुटअप करायची आहे. हे आपण प्रॅक्टिकली करणारच आहोत. आता आपण काय करणार आहोत, ऑब्झर्वेशन टेबल जो आहे, जो महत्त्वाचा, आता हा जो एक्सपेरिमेंट आहे नवीन बोर्डाच्या सिलेबसनुसार, पूर्वी ह्या एक्सपेरिमेंटला 8 मार्क असायचे. फिजिकल केमिस्ट्रीचा, थर्मोकेमिस्ट्रीचा हा एक्सपेरिमेंट असायचा. मात्र आता बोर्डाने त्याच्या 6 मार्कांचा हा एक्सपेरिमेंट केलेला आहे. 6 मार्कांमध्ये तुमचं कंडक्शन एक्सपेरिमेंटसाठी 2 मार्क्स असणार आहेत आणि ऑब्झर्वेशनसाठी 2 मार्क आहेत, कॅल्क्युलेशनसाठी 1 मार्क आणि रिझल्टसाठी 1 मार्क, असे फक्त 6 मार्कांसाठी हा एक्सपेरिमेंट आता आपल्याला ठेवलेला आहे. हा पण आणि पुढचा जो आपण एक्सपेरिमेंट बघणार आहोत, एन्थॅल्पी ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन CSO बाय झिंक, तो पण आपल्याला 6 मार्कांसाठी आहे. मग आता ऑब्झर्वेशन टेबल बघूया. फर्स्ट, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 0.5 मोलर HCl सोल्युशन दॅट इज डिनोटेड बाय T1. ते टेम्परेचर नोट डाऊन या ठिकाणी करायचं. सेकंड टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 0.5 मोलर NaOH सोल्युशन दॅट डिनोटेड बाय T2. Here you have to record. Then third one, mass of solution equal to the total volume of solution. We have taken 50 ml HCl and 50 ml NaOH. That means total volume of solution is denoted by small m. आणि मग त्याचं 100 ml होणार आहे. मग 100 ml चं रूपांतर आपण काय 100 ग्रॅम मध्ये घेतलंय, 100 ग्रॅम. फोर्थ ऑब्झर्वेशन, ॲव्हरेज टेम्परेचर ऑफ बोथ द सोल्युशन्स दॅट इज HCl and NaOH that denoted by T3. If there is difference, there are 2 different temperature. If 2 different temperature we get, then we have to calculate this T3 equal to T1 plus T2. जर हे तुमचे टेम्परेचर वेगवेगळे असतील तर मग त्याचा मीन आपण कसा काढतो, डिवायडेड बाय 2, आणि मग ते तुमचं T3 टेम्परेचर येणार आहे आणि ते तुम्ही इथं नोट डाऊन करणार आहात. नंतरचं फायनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर. फायनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज डिनोटेड बाय T4. शेवटी दोघी एकत्र केल्यानंतरचे जे महत्त्वाचं टेम्परेचर आपल्याला काढायचे, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर दॅट इज डिनोटेड बाय T4, ते आपण नोट डाऊन करायचे. ते रायझिंग टेम्परेचर असणार आहे, जास्त असणार आहे पहिल्यापेक्षा, ते इथं नोट डाऊन करायचं. नंतरला 6th ऑब्झर्वेशन, राईज इन टेम्परेचर दॅट इज चेंज इन टेम्परेचर ऑर राईज इन टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी. वी हॅव द फॉर्म्युला दॅट इज T4.
T4 is greater than T3. That means T4 minus T3. यांची वजाबाकी केली, नंतरचं टेम्परेचर आणि अगोदरचे टेम्परेचर याच्यामध्ये सबस्ट्रॅक्शन केले की जे टेम्परेचर येईल ते तुमचं काय असणार आहे, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियसमध्ये. आणि लास्ट ऑब्झर्वेशन इज अबाउट द स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी ऑफ वॉटर. दॅट इज डिनोटेड बाय एस. स्पेसिफिक हीट capacity of water is denoted by S, and it has constant value, that is 4.184 joule per gram degree Celsius. So this is about the observation table. Now we are going to see the actual practical. Now we will see actual procedure of this neutralization experiment. So aim is to determine the enthalpy of neutralization of strong acid HCl and strong base NaOH. Both the solutions have the same molarity, that is of 0.5 molar HCl and 0.5 molar NaOH. We have prepared this solution already. So this is the flask. These are the two flasks. Here, this flask contains 0.5 molar HCl solution, and this another second flask contains 0.5 molar NaOH solution. Both have same molarity or same strength, same concentration, that is 0.5 molar. Now here we are using another apparatus, that is measuring cylinder. Now here we have to measure 50 ml of HCl and 50 ml of NaOH solutions. दोघी 50 ml चे आपल्याकडे मेजरिंग सिलेंडर आहेत. नंतर या ठिकाणी ही पॉलिथिन बॉटल आहे. या पॉलिथिन बॉटलमध्ये आपण ती रिॲक्शन करणार आहोत. पॉलिथिन बॉटलला वरती रबर कॉर्क आहे. रबर कॉर्कला होल आहे. त्या होलमधून आपल्याला थर्मामीटर मध्ये आपण सोल्युशनमध्ये डीप करण्यासाठी ठेवणार आहोत. या ठिकाणी थर्मामीटर आहे आपल्याकडे. थर्मामीटरच्या साहाय्याने आपल्याला काय करायचे, दोघी सोल्युशनचे टेम्परेचर मेजर करायचे. आता ह्या एक्सपेरिमेंटसाठी आपल्याला टेम्परेचर मेजर करणं खूप महत्त्वाचं आहे. तुम्ही 11 सायन्सला ऑलरेडी टेम्परेचर कसं मेजर करायचं थर्मामीटरच्या साहाय्याने माहिती आहेच तुम्हाला. फर्स्ट वी विल सी or we have to measure the 50 ml concentrate HCl. So with the help of this is concentrate HCl 0.5 molar, we have to measure 50 ml of this. So this is 50 ml, 0.5 molar HCl. We have to add this in polythene bottle, which is already washed and dried. This is rubber cork. Now we have to measure the initial temperature of 0.5 molar HCl solution. So this is thermometer. We have to dip in this through this rubber cork. Now here, this is very important. We have to measure the temperature. आता टेम्परेचर मेजर करण्यासाठी आपल्याला थोडं खाली वाकून थर्मामीटरचा जो स्तंभ आहे, कॉलम, व्यवस्थित बघावं लागेल. या ठिकाणी जर आपण माझ्या साईडकडून बघितलं तर लेफ्टला आपल्याला 2, 3, 4 म्हणजे 2 चा अर्थ 20, 3, 30 नंतर 40 या पद्धतीने 10, 110 डिग्री सेल्सिअस थर्मोमीटर असल्यामुळे, आणि राईट साईडला आपल्याला 2-2च्या फरकाने आपल्याला दिसणार आहे. जर 2, 0 असेल तर त्याच्यावरती परत राईट साईडला 2 असेल, नंतर 4 असं 2-2च्या फरकाने आपल्याला ते थर्मोमीटरमध्ये दिसणार आहे. आता इनिशियल टेम्परेचर आपण मी बघतोय. सो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ दिस 0.5 मोलर HCl इज, थोडं जर आपल्याला नेट रिडिंग जर दिसत नसेल तर आपण थोडं खिडकीच्या प्रकाशामध्ये बघून जरी ते टेम्परेचर बघितलं तरी चालेल. नियर अबाउट 26 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत ते टेम्परेचर येत आहे. नाव हिअर वी ऑब्झर्व और आय ऑब्झर्व दिस T1, that is initial temperature of HCl solution is 26 degrees Celsius. Now this we have to mention or record in, note down in observation table. That is T1, initial temperature of HCl solution is 26 degrees Celsius. Then next solution, that is
0.5 molar NaOH solution. Again, same quantity, that is 50 ml of concentrated NaOH is measured with the help of this another measuring cylinder. So this is 50 ml 0.5 molar NaOH solution. Now we have to add this in beaker. Now second temperature is important. पहिले टेम्परेचर आपण एससीएलचं घेतल्यानंतर फिल्टर पेपरच्या साहाय्याने थोडा वाईप करून घ्यायचं हळूवारपणे. Now we have taken 0.5 molar NaOH solution. Measure this initial temperature of that NaOH solution by dipping the thermometer. Same as we have taken in SCl solution. So here near about 1 degree greater than that SCl. So 27 degrees Celsius temperature for NaOH solution. Now we have to note down that temperature, that is T2. That is 27 degrees Celsius. That is the initial temperature of 0.5 molar NaOH solution. Now we have taken both the temperatures for both solutions, and both the solutions have same quantity 50 ml and same molarity or same concentration, that is 0.5 molar. Now आता ह्या ठिकाणी आपल्याला दोन टेम्परेचर वेगवेगळे आलेले आहेत. T1 आलेला आहे तुमचा 26 डिग्री सेल्सिअस आणि T2 आलेला आहे NaOHचं टेम्परेचर ते आहे तुमचं 27. मग आता 3 नंबरचं जे आपलं ऑब्झर्वेशन आहे ते म्हणजे ॲव्हरेज टेम्परेचर ऑफ बोथ सोल्युशन. जर दोघी टेम्परेचर जर वेगवेगळे आले तर त्याचा ॲव्हरेज टेम्परेचर करायचा. मग ॲव्हरेज टेम्परेचर आपण कशा पद्धतीने काढणार? T3 इक्वल टू T1 प्लस T2 डिवायडेड बाय 2. मग 26 प्लस 27 डिवायडेड बाय 2, दॅट इज 53/2, दॅट इज नियर अबाउट 26.5. दॅट इज 26.5 इज द ॲव्हरेज ऑर मीन टेम्परेचर ऑफ बोथ द सोल्युशन SCl अँड NaOH. ते पण आपल्याला तुम्ही पुटअप करू शकतात ॲव्हरेज टेम्परेचर म्हणून. ते आपण T3 ने दाखवणार. सो काही विद्यार्थ्यांचं दोघी टेम्परेचर सेम कॉन्सन्ट्रेशन असेल, सेम क्वांटिटी असेल आणि सेम एन्व्हायरमेंट असेल रूम टेम्परेचरला, टेम्परेचर दोघांचं सारखं येऊ शकतं. सारखं जरी आलं तरी काही घाबरायचं काम नाही. जे आलं ते तुम्ही ते नोट डाऊन करू शकतात. नंतर आता या ठिकाणी दोन्ही टेम्परेचर महत्त्वाचे टेम्परेचर घेतल्यानंतर पॉलिथिन बॉटलमध्ये ऑलरेडी आपण 0.5 मोलर SCl 50 ml घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आता आपण काय करणार आहोत? NaOH टाकणार आहोत. NaOH टाकल्यानंतर लगेच आपल्याला रबर कॉर्कच्या होलमधून थर्मोमीटर डीप करायचं आहे. पहिल्यांदा ऑलरेडी SCl वी हॅव टेकन. आता ह्या ठिकाणी स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेसची रिॲक्शन आपल्याला करायची आहे. आपण NaOH 50 ml घेऊन ते आपण ऍड करत आहोत आणि लगेच तात्काळ आपल्याला थर्मोमीटर डीप करायचं आहे. ह्या ठिकाणी रिॲक्शन इज अलाउड टू प्रोसीड. आता नंतरचं जे टेम्परेचर ते महत्वाचं आहे. दॅट इज द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर or temperature of this both the solutions when we have added together. आपण चेक करत राहायचं. आता नंतरचं टेम्परेचर ते महत्वाचं आहे. आता इन्क्रीज इन टेम्परेचर आपल्याला दिसणार आहे.
थोडं जवळून जर बघितलं तर ते टेम्परेचर आपण बघू शकतो. There is increase in temperature. So sudden increase in temperature after addition of both the solutions. Shaking is also necessary. So near about 29.5 that reaction takes place. Yes. After 29.5 degrees Celsius, there is no sudden increase in temperature. The reaction complete झाली की जे टेम्परेचर आहे ते एकदा ठराविक स्टेजपर्यंतच वाढणार आहे. साधारणतः आपलं आता टेम्परेचर 29.5 पर्यंत आलेलं आहे मॅक्झिमम टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर. त्याच्या पुढे ते जर कॉन्स्टंट आलं त्याच्यानंतर जर वाढ झाली नाही तर समजायचं ती रिॲक्शन कंप्लीट झाली. तर या ठिकाणी आपलं 29.5 पर्यंत दिसतंय थोडं. Okay, there is no increase. Now this is the end point of this our practical. Now here important is that T4 temperature. That is T4 is the temperature of mixture. That is तो आपला येतोय 29.5. Okay, these three temperatures are important. That is T1 SCl temperature, T2 NaOH temperature. If they are the temperatures are different, then take its average, and then after addition of both the solutions, we have to measure the T4 temperature. There's three temperatures are important. Now, with the help of these temperatures, we have to calculate delta T, and that delta T value is we have to substitute in the calculations. So that part we will see later. आपण आता प्रॅक्टिकली आपण बघितलं सगळे टेम्परेचर्स आपण बघितले. पहिल्यांदा आता ऑब्झर्वेशन टेबल महत्त्वाचं आहे. T1 टेम्परेचर जे आहे इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 0.5 मोलर SCl दॅट इज T1 इक्वल टू आपला 26 डिग्री सेल्सिअस आलेला होता. नंतर इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 0.5 मोलर NaOH दॅट इज डिनोटेड बाय T2 27 डिग्री आपल्याला आलेला होता, तो नोट डाऊन केला. नंतर टोटल व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन ऑर मास ऑफ द टू सोल्युशन दॅट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m इक्वल टू 100 ग्रॅम. मिलीलिटर्स आपण ग्रॅममध्ये घेतलेले. नंतर ॲव्हरेज टेम्परेचर ऑफ बोथ द सोल्युशन्स SCl अँड NaOH. T1 आपलं टेम्परेचर 26 आलेले, T2चं 27 आलेले, म्हणजेच ॲव्हरेज टेम्परेचर आपण T3 ने डिनोट केलं. T3 इक्वल टू T1 प्लस T2, त्याच्या दोघांची बेरीज करायची, त्याला भागिले 2, आणि येणारं उत्तर आलेलं आहे आपलं T3चं 26.5 डिग्री सेल्सिअस. नाव आफ्टर ॲडिशन ऑफ बोथ द सोल्युशन्स वी हॅव द फायनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर दॅट इज डिनोटेड बाय T4 इक्वल टू 29.5. मग आता जे नंतरचं जे टेम्परेचर आहे ते जास्त येणार आहे अगोदरपेक्षा. मग आता दोघांचा जो डिफरन्स आहे तो किती आहे, तो जर आपल्याला काढायचा असेल तर ते आपण काय म्हणणार, राईज इन टेम्परेचर ऑर चेंज इन टेम्परेचर दॅट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी इक्वल टू दिस T4 मायनस T3. T4 इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन T3, हेन्स T4 मायनस T3. T4 मधून T3 वजा करे म्हणजेच 29.5 मायनस 26.5 we have the answer that is 3. That is delta T equal to 3 degrees Celsius. And last observation is about the specific heat capacity of water. That is constant value. That is yes. That is 4.184 joule per gram degree Celsius. Now here this observation table is important. Now there are calculations. Now we will see the calculation first. Here enthalpy. Now in this neutralization reaction, enthalpy is evolved. That is enthalpy change during the neutralization of 50 ml 0.5 मोलर SCl बाय 50 ml 0.5 मोलर NaOH सोल्युशन. 50 ml SCl ला न्यूट्रलाइज करण्यासाठी 50 ml NaOH आपल्याला घेतलेला आहे. नंतर आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे दॅट इज Q.
that is the amount of heat evolved, that is equal to, we have the formula that is m into s into delta t. आता या ठिकाणी हे जे इक्वेशन ते तुम्हाला माहिती असेल कशा पद्धतीने डिराइव्ह झालेले. पहिल्यांदा जर आपण q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m if the delta t is constant, and second equation q is directly proportional to delta t when small m, that is the mass, is constant, and both the equations they are used simultaneously, then we get the equation q equal to, or q is directly proportional to m into delta t. Now the constant of proportionality we have to cancel, then write the equation that is q equal to m into s, that is s is now here, s is the constant of proportionality, and that is nothing but the specific heat capacity of water, that is denoted by s, and it has always constant value, that is 4.184 जूल पर ग्रॅम. आणि जर आपण कॅलरीमध्ये 1 कॅलरी असते स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉटर, आणि त्याचं आपण जूलमध्ये जर कन्वर्शन केलं तर ते 1 कॅलरी इक्वल टू 4.184 जूल पर ग्रॅम डिग्री सेल्सिअस. नाउ वी हॅव द फॉर्म्युला क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी. आता एम म्हणजे आपण 100 ग्रॅम लिहिलेले पुटअप केलेली व्हॅल्यू गुणिले एस ची व्हॅल्यू ऑब्झर्वेशन टेबल म्हणून लास्ट ऑब्झर्वेशन 4.184 जूल पर ग्रॅम डिग्री सेल्सिअस इंटू डेल्टा टी. आता हा इथं फक्त तुम्हाला काय करायचं, डेल्टा टीची व्हॅल्यू पुटअप करायची पुढच्या स्टेपमध्ये. नंतर क्यू इक्वल टू, जर आपण 100 इंटू 4.184 इंटू डेल्टा टी आपला काय आलेला आहे 3 डिग्री सेल्सिअस. आता काही विद्यार्थ्यांचा डेल्टा टी 2.5 पण येऊ शकतो, 3 पण येऊ शकतो, 3.5 पण येऊ शकतो. तुमचं जे येईल प्रॅक्टिकली तेच तुम्ही तिथं नोट डाऊन करायचे. नंतर या ठिकाणी आपण आपला जो 3 आलेला आहे 3 डिग्री इथं पुटअप करून व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे क्यू इक्वल टू, जे येणारं उत्तर जे आहे ते आपलं जूलमध्ये आलेलं आहे, दॅट इज 1255.2 in joule. Now here we have the equation that is 1 liter, that is 1000 ml of 0.5 molar SCl contains 0.5 मोल ऑफ SCl. जर 1 लिटर किंवा 1000 ml SCl आपण घेतलं 0.5 मोलर SCl तर आपल्याला किती मोल मिळणार आहेत त्याचे 0.5 मोलर. आणि या ठिकाणी आपण 50 ml प्रॅक्टिकली बघितलं, 50 ml दोघी सोल्युशन मोजलेले. जर आपण 50 ml 0.5 मोलर SCl जर घेतलं तर नंबर ऑफ मोल्स किती आपल्याला मिळणार आहे, तर ते आपण कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करू शकतो, 50 इंटू 0.5 डिवायडेड बाय 1000. ते आपला आन्सर आलेले 0.025 मोल्स ऑफ SCl. नाउ नेक्स्ट हियर डॅश डॅश क्यू क्वांटिटी हीट इव्हॉल्व वेन दिस 0.025 मोल ऑफ SCl इज न्यूट्रलाइज. जर 0.025 मोल SCl जर न्यूट्रलाइज झालं असेल तर ते न्यूट्रलाइज होण्यासाठी किती अमाऊंट ऑफ हीट खर्च झाली, ती म्हणजेच आपली जे वरचं उत्तर आलेलं आहे ते जूलमध्ये आपल्याला मिळणार आहे. दॅट मीन्स हियर. आणि मग शेवटी जी एन्थॅल्पी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची म्हणजेच एन्थॅल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन, दॅट इज डिनोटेड बाय, एन्थॅल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच. आणि मग तो डेल्टा एच कसा काढणार, जी आपण हीट आहे जी आपण मिळवलेली आहे ती या कॅल्क्युलेशनने ती डिवायडेड बाय 0.025 मोल्स ऑफ SCl. आणि मग आता ह्या ठिकाणी आपल्याला लॉग आणि अँटीलॉगच्या सहाय्यानेच ही कॅल्क्युलेशन कंप्लीट करायची. तुम्हाला लॉग अँटीलॉग लॉग टेबल प्रोव्हाइड केलेलं असेल. आता A/B लॉगच्या नियमानुसार लॉग ऑफ A मायनस लॉग ऑफ B या नियमानुसार ते फॉर्म्युला घ्यायचा आणि सगळं कॅल्क्युलेशन इकडे तुम्ही बाजूला रेश ओढून इकडे कॅल्क्युलेशन करू शकतात आणि आलेल्या व्हॅल्यूचं अँटीलॉग काढायचं. आणि आलेलं उत्तर काय असणार आहे तुमचं, मग डेल्टा एच इक्वल टू 50,208. बघा 50,208 हे आपल्याला उत्तर कशामध्ये मिळणार आहे, जूल पर मोलमध्ये मिळणार आहे. आणि आता याचं कन्व्हर्जन आपल्याला किलो जूलमध्ये जर करायचं असेल तर डिवायडेड बाय 1000 आणि मग त्याला 1000 ने जर आपण भागितलं तर डेल्टा एच आपला काय मिळणार आहे 50.208, दॅट इज किलो जूल पर मोल. किलो जूलचं रूपांतर किलो जूलमध्ये करायचं असेल तर आपण 1000 ने आपण काय केलेले डिवाइड केलेले. या ठिकाणी आपलं कॅल्क्युलेशन पूर्ण होतंय. आता फक्त आपल्याला काय करायचं आहे, रिझल्ट बघायचा आहे आणि रिझल्ट तुम्हाला 1 मार्कांसाठी असणार आहे. नाउ वी हॅव द रिझल्ट फॉर दिस एन्थॅल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड SCl अँड NaOH. सो सी हियर the enthalpy of neutralization of strong acid SCl and strong base NaOH is equal to, here minus, we have to write minus sign, minus 50.208 unit is important, kilojoule per mole. या एक्सपेरिमेंटचा रिझल्ट जो आपल्याला मिळालेला आहे, एन्थॅल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड and strong base is equal to minus 50.208 kilojoule per mole. Here negative sign is important. Why there is negative signs? Because here negative sign indicates that this reaction is exothermic in nature. जर तुमची
दोन प्रकारचे रिॲक्शन तुम्ही अभ्यास केलेला आहे, एक्झोथर्मिक रिॲक्शन आणि एंडोथर्मिक रिॲक्शन. जर रिॲक्शन एक्झोथर्मिक असेल तर हीट एनर्जी काय होणार आहे, इव्हॉल्व होणार आहे. आणि जेव्हा हीट एनर्जी इव्हॉल्व होत असेल त्यावेळेस डेल्टा एच तुमचा काय असणार आहे, मायनस असणार आहे. आणि जर आपण एखाद्या रिॲक्शनसाठी जर हीट एनर्जी आपण ॲब्सॉर्ब करत असू, बाहेरून एनर्जी आणत असू, तर त्यावेळेस डेल्टा एच तुमचा काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह असणार आहे. आणि त्यावेळेस त्या रिॲक्शनला आपण काय म्हणतो, endothermic reaction. Now here this enthalpy of neutralization reaction of strong acid and strong base is a exothermic reaction. Hence there is delta H is minus sign. So we have to write. If your unit is not there, then 1/2 mark should be lose. जर तुमचं युनिट जर तुम्ही नाही लिहिलं आणि साईन नाही लिहिलं तर तुमचं इथं अर्धा मार्क कट होऊ शकतो. तर अशा पद्धतीने हा 6 मार्कांचा एक्सपेरिमेंट आपण बघितलेला आहे. याच्यामध्ये पूर्वी हा 8 मार्काचा असायचा, आता फक्त 6 मार्कांसाठी आहे. 6 मार्कांमध्ये तुम्हाला कंडक्शनसाठी 2 मार्क्स आहेत, ऑब्झर्वेशनसाठी 2 मार्क्स आहेत, 1 मार्क कॅल्क्युलेशनसाठी, 1 मार्क रिझल्टसाठी. अशा पद्धतीने तुम्ही हा एक्सपेरिमेंट परीक्षेमध्ये सहज, इतका सोपा एक्सपेरिमेंट आहे, सहज आपल्याला करता येऊ शकतो. फक्त टेम्परेचर्स या ठिकाणी नोट डाऊन करता आले पाहिजेत तुम्हाला. ओके, आता तुम्ही नोटबुक घेतलं असेल तर त्याच्या मागचे जे काही क्वेश्चन्स असतील तुम्ही होमवर्क म्हणून करू शकतात. आणि बरेचसेच मी तुम्हाला त्याचे डेफिनेशन सांगितलेले आहेत. थोडंसं विचार करून जर तुम्ही प्रोसिजर जर व्यवस्थित वाचली पुस्तकातून तर तुम्हाला ते सहज काही 3-4 MCQ आहेत आणि खाली 3 ते 4 क्वेश्चन्स आहेत, ते तुम्हाला पुढे एक्झामसाठी उपयोगात येईल. ओके, थँक्यू.